ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ क्योंकि मौसम काफ़ी सुहावना है। देखना ये होगा कि मोदी सरकार हुण देशवासियों ते कितना क मिहरबान हुंदी है क्योंकि भलके मोदी सरकार अपने दूजे कार्यकाल का पहला बजट पेश करन जा रही है। खास गल ये रहेगी कि पहली वार देश दे विच फाइनांस मिनिस्टर एक लेडी है ते लेडीज़ दियां होर भी खास उम्मीदां रहणगियां। केंद्र सरकार भलके दूजे मोदी कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश करेगी। इस बार के बजट की खास गल यह है कि पहली बार महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। देशवासियों ने लोक सभा चोणां 2019 च बहुत वड्डे फर्क दे नाल बीजेपी नूं दूजी बार चुनिया ते नरेंद्र मोदी लगातार दूजी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी ते विराजमान हुए। मोदी दे दूजी बार प्रधानमंत्री बनन तो बाद पहला बजट सैशन है, इसलिए लोगों को कुछ खास होने की उम्मीद भी होगी। देखो फर्स्ट टाइम लेडी फाइनेंस मिनिस्टर तो यही एक्सपैक्टेशंस हैं कि जो साडे घर दे खर्चे बहुत वध रहे हैं, साडे हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, गैस सिलेंडर्स, इलैक्ट्रिसिटी बिल, उन्होंने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए है ताकि साडा घर दा बजट भी कंट्रोल च हो जाए। लेडीज़ ਲਈ टैक्स स्लैब विच कुछ चेंज कर देन या तो टैक्स स्लैब वधा देन कुछ इदां दा या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होर वधनियां चाहिए, ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ काम करना चाहिए। यही कहना चाहूँगी मैं तो। हाँ पेट्रोल डीजल का है भी थोड़ा जिहा इक्वलेंट नॉर्मल रेट ते आन दोवें चीज़ां ताकि बंदे नॉर्मल मिडल क्लास बंदे लिए थोड़े जिहे सौख होवे ताकि जिहड़ियां डेली नैसेसिटी दी चीज़ां भी थोड़ा सा चीपेस्ट रेट ते आ जान। बेसिकली वी जस्ट वांट कि जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं या ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ हैं टैक्स वगैरह वो थोड़े घटाए जान। ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ GST ਅੰਡਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਲੱਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਪ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ स्टेट मतलब ला रही है टैक्स वगैरह वो एबॉलिश किए जान या कट किए जान, GST वगैरह के अंदर पेट्रोल नूं लैके आया जाए। एज फार एज सिंस आर जेडे अपने फाइनेंस मिनिस्टर है वो लेडी हैं तो शी शुड अंडरस्टैंड दैट अ सेपरेट फंड शुड बी क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द लेडीज़ ऑल्सो। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जिन्हें सबसिडीज़ है ख़त्म कर रहे हैं सिलेंडर्स वगैरह तो वो ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, सोशल सिक्योरिटीज़ ਹੋਰ प्रोवाइड ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ठीक है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते हमारा तो सबसे ज़्यादा नज़र इनकम टैक्स पर रहेगी कि क्या वित्त मंत्री इसके अंदर कुछ एक्सटेंड करते हैं इसकी लिमिट को, क्योंकि बहुत समय से पिछले साल से हम सुन रहे हैं कि 5 लाख तक बिल्कुल फुल फ्लैश्ड ये इनकम टैक्स फ्री करेंगे, लेकिन इन्होंने पिछले साल कुछ किया तो उसके अंदर एक पेंच डाल दिया था कि जिनकी इनकम 5 लाख तक रहेगी सिर्फ उनको ही होगा, जबकि हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है जो बिल्कुल ईमानदारी से टैक्स पे करता है, तो इस हिसाब से हमारे लिए कोई बजट का इसमें कोई प्रावधान नहीं था। हम चाहते हैं कि सरकार ईमानदारी से 5 लाख रुपए तक का तो सबको ही रिबेट दे, चाहे जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है उनको भी 5 लाख तक बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री करे, और जो 1.5 लाख तक की सीमा है उसके अंदर भी वो 50,000 कम से कम बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करे ताकि वो सेविंग में भी कुछ उसको इजाफा हो सके। और जो होम लोन्स के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर है उसके अंदर भी वो कुछ इंक्रीज़ करे ताकि लोगों का, जिन लोगों का अपना घर नहीं है वो होम लोन लेकर उसके अंदर उनको वहाँ से भी फ़ायदा मिले, क्योंकि सरकार का भी सपना है कि 2022 तक हमने हर इंसान को उसकी छत देनी है। तो यदि वित्त मंत्री चाहती हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये सपना सच हो तो उनको इस दिशा में भी कदम उठाना होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस बजट के अंदर रहेगा जिसके ऊपर सिर्फ न केवल आम एम्प्लॉयज़ की बल्कि रियल सेक्टर के कारोबारियों की भी नज़र इस तरफ है कि वित्त मंत्री जी इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही हैं। बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਜੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। सेंट्रल गवर्नमेंट से यही चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो 60 साल के ऊपर हैं उनको सभी को जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए। आजकल 1-2 बच्चे हैं, कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, कोई कहीं पर है, तो सेल्फ डिपेंडेंट होना जो है वो बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको उनके बच्चे भी जो हैं वो अटेंड नहीं कर सकते इतना। तो मेरी यही सभी ने गवर्नमेंट को इस करके सभी एम्प्लॉइज़ ने सपोर्ट किया है कि वो जो अगर आप जो पुराने रेट हैं 50% नहीं, उसका आप 30% दे दो बेसिक का, लेकिन कम से कम जो है वो उनका 30 या 35 जो एक जेन्युइन बनती है वो पेंशन जो है वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन उसको जो 60 साल के बाद रोटी मकान और रहने के लिए दवाइयों का खर्चा जो है कम से कम मिलना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है सरकार से कि वो इसको भली भांति जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करे, और जिससे जो है हमारे देश का जो 60 साल से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हैं उनको सभी को मिलना चाहिए, यही सारी जनता को एक्सपेक्टेशन है। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਔਰ ਛੋਟਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੈਵਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਖੋਤਣਾ, ਬਜਟ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਆਈਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਵੇਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ GDP ਦਰ 7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਵੂਮਨ ਸੈਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਡੋਕਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇ, ਬਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ GST ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਜੋ GST ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਨ ਵਸਤਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ GST ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ। ਔਰ ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਵਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੰਜਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਕੋਪ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਪੀਪਲ ਆ, ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੌਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। GST ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਟੈਕਸ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਇਹ 0.5% ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ। ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਐਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ R&D ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ GST ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, 12% 18% ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ 5% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਪੈ ਕੇ ਆਈਟਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਟੈਕਸ 5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਯੁਵਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਣ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਧਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਤਕੀ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਿਆਇਤ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਭਲਕੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।